ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, దేనికోసం చెప్పాను? I can see so many names: Maunika, Maitri, Bindu, Shravani, Suchitra. Anybody, please respond. Now, I have told 3 sentences. What are about those? అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక 3 sentences మాట్లాడాను. దేనికోసం మాట్లాడాను ఎవరైనా చెప్పగలరా? See, actually, we are dealing with communicative English. So, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నది English classes, and that too not about English. This is based on completely based for communication. Very good afternoon. Very good afternoon. So, ఈ కమ్యూనికేషన్ అంటే 2-way ప్రాసెస్ ఉండాలి. సో మనం ఇక్కడ నుంచి నేను ఒకటి అడిగినప్పుడు I expect the same from you. అంటే I'm expecting the response. If this communication is 2-way, then our session will be very useful. The main motto before these sessions is, అసలు ఈ సెషన్స్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు స్పెషల్ గా మీకోసం అని అన్న స్టూడెంట్స్ కోసం ఎందుకు స్టార్ట్ చేసింది అని అంటే, the communication is in English. So everybody try to respond to the questions which are posed. Then only the session will be very interactive. అంటే మనకి ఒక బోరింగ్ గా కాకుండా సో ఇంటరాక్టివ్ గా ఉంటే మీరు కూడా కొన్ని నేర్చుకోగలుగుతారు. Am I clear? అందరికి అర్థమైందా? Okay. Everybody, I request you take the notes. Hold a book and a pen in your hands and try to write down the main points. ఇక్కడ మీకు ఒక పీపీటీ చూపించడం జరుగుతుంది. సో ఆ పీపీటీలో ఏవైతే హైలైట్ పాయింట్స్ అన్నవి ఉంటాయో try to make a note. So after the completion of every session, మనం ఒక సెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత you will be endorsed with some work. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో దాని రీక్యాప్చులేషన్ అన్నది ఉంటుంది. మనం ముందు రోజు ఏం నేర్చుకున్నాం అన్నది ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ we can continue our sessions. Okay, please everybody on your videos, on your cameras. Good morning, madam. Good afternoon. Okay, ma'am. Okay. Once again, very good afternoon. How are you all? Fine. Fine, you, madam. I hope everyone are good and healthy. Fine. My name is K. Madhuri. I work as a functional English and life skills trainer, and I am from Vijayanagaram district. So, madam. మళ్ళీ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్పాను కదా ఒక 3 lines. ఈ 3 lines దేనికోసం చెప్పాను నేను? ఈ 3 lines ఏం చెప్పాను నేను? సారీ, రిపీట్ చేయరా మళ్ళీ? My name is K. Madhuri. I am from Vijayanagaram district. So, please respond. K. Madhuri. Okay, I'll say. Ippudu, now I said about myself. నా నేమ్ ఏంటో, నేను ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాను అన్నది నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ టుడే our total session is about self introduction. So ఈ కంప్లీట్ సెషన్ లో మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ కోసం నేర్చుకోబోతున్నాం. సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీబడి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్? పరిచయం, మన గురించి మన గురించి పరిచయం. పరిచయం చేసుకోవడం. రైట్, థ్యాంక్ యూ. పరిచయం. సో మనల్ని మనం పరిచయం చేసుకోవడం.
giving your self introduction is very, very important. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఇంప్రెషన్ అన్నది ఇస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ అ గుడ్ ఇంప్రెషన్ టు అదర్ పీపుల్. ఓకే, సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ సేస్ what you are, what you do, and what the other people is expecting from you. Self introduction ante your name enti, about your background, educational background, family background, and your qualifications, and your about your profession. అంటే మనం ఏం చదువుతున్నాం, ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాం, అండ్ మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, and also మన likes, hobbies, about your strengths, weakness, about your achievements. సో ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా ఒక సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో కవర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ I'm sharing the screen, and you will be able to see a PPT on this PowerPoint presentation. Just a moment. Okay. వాట్సాప్ లో పెట్టు. Can you able to see the screen? No, madam. Not able to see the screen, just now. Yes, madam. madam. Available, ma'am. Is the PowerPoint presentation visible on your screen? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, coming to the self introduction part. సో ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అని అనేది చాలా మందికి ఒక బేసిక్ థింగ్ లా ఉంటుంది. ఇట్ లుక్స్ లైక్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ బేసిక్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అని అనేది ఎప్పుడు మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎప్పుడు మన కోసం ఏ టైంలో మనం ఎదుటి వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం? కెన్ ఎనీబడి సే? కొత్త పరిచయం వచ్చినప్పుడు, yes, Interviews. పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు. right, very good. Yeah, thank you for the answers. So the self introduction, we'll give the self introduction when we meet new people, or either there are friends or any strangers, or while we are traveling, or to any formal ways, ante oka teacher ki gaani, either in a college, or whether you attend an interview, oka interview time lo naina, either ippudu nen chestundi oka presentation, in the time of a presentation, in the time of a training program, or in the time of any event. సో మనం ఎప్పుడైనా కూడా మన కోసం మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. విల్ గివ్ అ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, అండ్ దట్ టు ఆ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే, ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ మీ వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. ఓకే, సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అని అనేది మన కోసం ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఎదుటి వాళ్ళకి మనం మంచిగా క్రియేట్ చేయాలి. మీరందరూ వినే ఉంటారు, ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈస్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఎస్, ఓకే, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అని అనేది ఎప్పుడు మన ద్వారా వాళ్ళకి కలుగుతుంది? when we tell about ourselves very clearly and very neatly. So ఏదో సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ టెలింగ్ అ నేమ్, అంటే ఒక నేమ్ మాత్రం లేదా నువ్వేం చేస్తున్నావో చెప్పేయడం కాదు. You should give the clear information in the self introduction. Basically, you all are friends, and further you'll go to many job interviews.
సో మీరు చాలా జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఎన్నో ప్రెజెంటేషన్స్ చాలా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ మీరు ఒక ఎవర్ లాస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళకి. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ మనం చూడగానే సో అండ్ సో పర్సన్ ఇది చెప్పారు, ఆ పర్సన్ కోసం మనకి ఇది తెలుసు. సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్, especially for the students when you go for job interviews in future. A job interviewer ki em kavalo, so oka job మనం చేయడానికి when you go for a interview for a marketing, so marketing చేయాలి అని అంటే what we need, which skill we need basically, మనకి ఏ స్కిల్ కావాలి మార్కెటింగ్ జాబ్ మనకి కావాలి అని అనుకుంటే, can anybody? హలో, ఎస్, ఒక మార్కెటింగ్ జాబ్ కి మనం వెళ్ళాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనకు ఉండాల్సిన బేసిక్ స్కిల్ ఏంటి? ధైర్యం. స్పీక్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ కొంచెం లాజికల్ గా మాట్లాడాలి అండ్ వీ షుడ్ మూవ్ వెరీ ఈజీలీ ఇన్ ద సోషల్, ఇన్ ద పబ్లిక్. సో పబ్లిక్ తో మనం ఎప్పుడు కూడా మింగిల్ అయ్యి మనం లాజికల్ గా మాట్లాడి అండ్ మనని ఎదుటి వాళ్ళని ఒప్పించగలిగే క్యాపబిలిటీ మనకి కావాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ ఎ మార్కెటింగ్ జాబ్ యూ షుడ్ possess some skills. If you want to apply for a police job you should possess some qualifications. సో మీ రెజ్యూమేలో ఏమి ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో ఏం చెప్పాలి అని అనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. లెట్ us see. So these are some of the scenarios you use your self introductions. అంటే మన సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తాం? when you meet a new classmate or a new hostel roommate, a friend of a friend, neighbor, co-traveler in a bus or train or any other thing, any unknown person on phone or in any interview. సో మీరు ఒక క్లాస్మేట్ ని కానీ ఒక కొత్త వాళ్ళని ఎప్పుడైనా ఒక ట్రావెలింగ్ లో కలిసినప్పుడు, ఒక ఫ్రెండ్ తోనో ఆర్ లేకపోతే ఒక ఇంటర్వ్యూ టైంలోనో ఒక ప్రెజెంటేషన్ టైంలోనో యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. Introducing yourself is much more than saying your name. So what does it mean? Already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మన సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాలి అని అంటే జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ టెలింగ్ యువర్ నేమ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకోసం ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఇవ్వాలి. లెట్ us see what is that information. Here is given a list. Everybody please note down the side headings, highlight points to be covered while giving your self introduction. So the list of points to be followed are, first one is wishing the other person. Second one is telling your name. And the third thing is telling about your birthplace or your native place. And the fourth one is telling about your age. Fifth one is telling about your family background. And is telling about your qualification. And the next one is telling about your profession. After that, you have to tell about your hobbies, interests. And the next and important thing you have to tell in your self-introduction is you have to tell about your aspirations, your goals. And the last one is your ideal person. That is about your role model.
See, once again, I am repeating the list. Wishing the other person, telling the name, telling about your place, your age, about your family background, about your qualification, about your profession, about your hobbies, and about your aspiration, and finally about the ideal person. Okay, let us go for the next slide. So see, here is the first one. You're all habituated to do this. That is wishing the other person. When you are giving the self-introduction, wishing is the first and foremost thing. మనం చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. సో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అని అన్నది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఓన్లీ త్రూ ద విష్. either say good morning, good afternoon, or good evening according to the time of the day. And also మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ విష్ తో పాటు ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ టు యూ. I'm very happy in introducing myself. What should we say? I'm very glad to introduce myself. I'm very happy to introduce myself. You can use any two phrases. ఇప్పుడు నేను two phrases చెప్పాను. After wishing, అంటే మనం self introduction start చేసేటప్పుడు if it is morning, then good morning చెప్పండి. If it is afternoon, good afternoon. If it is evening, then you can say good evening. And after that, ఆ చెప్పిన తర్వాత I'm very glad to introduce myself to you. I'm very happy in introducing myself. అంటే అక్కడ మీ ఫీలింగ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు. And the next thing you should remember is you have to know about the purpose of the self introduction. అసలు మీరు ఎందుకు సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నారు అంటే ఒక ఫ్రెండ్ కి గురించి చేసుకున్నప్పుడు ఒకలాగా మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తాం. అదే ఒక ఇంటర్వ్యూలో మనం ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చుకున్నప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ ఇంకొన్ని యాడ్ చేసి చెప్తాం. అదే ఒక న్యూ స్ట్రేంజర్ అంటే ఎవరైతే ఒక స్ట్రేంజర్ అంటే ఎవరైతే మీకు తెలియని పర్సన్ తో మీరు మిమ్మల్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నారో అప్పుడు ఎంతవరకు చెప్పాలో ఏది అవసరమో ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకే మనం చెప్పగలుగుతాం. దట్ ఈస్ సో మనం కంప్లీట్ సెన్స్ లోని అది ఎందుకు వాట్ ఈస్ దట్ పర్పస్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అని అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో విషింగ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ in introducing myself to you. And the next slide is, see everybody note down the phrases given. అంటే మనం ఒకటి నేమ్ చెప్పాలన్నప్పుడు మీకు either 2 or 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తాం. మీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే యూ కెన్ ఫాలో దట్ ఆప్షన్. బట్ ఆ ఫ్రేజ్ అని అన్నది ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టెలింగ్ యువర్ నేమ్. ఇది మనందరికీ బాగా తెలుసు. We know it very well. My name is, see, my name is K. Madhuri. Anybody say your name? My name is K. Shravati. Yes. My name is V. Prabhas. Okay. And the second phrase you can use is I am. I am. You can use my name is. My name is Raj. You can use I am. ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు. My name is K. Madhuri. Or This is Sudhir, madam. K. Madhuri. This is Sudhir, madam. Actually, this is, yes, very good point you have chosen. Actually, this is, just a moment, please listen and please be calm. Okay, this is, అని ఇక్కడ ఎవరో చెప్పారు. This is అన్నది, it's not a
good thing to use. Or maximum we can use this is అని name తో over the through the telephone. ఒక ఫోన్ లో ఎవరో తెలియని వ్యక్తితో మనం మాట్లాడినప్పుడు మాక్సిమం దిస్ ఈజ్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఎక్కువగా దిస్ ఈజ్ అన్నది నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి మనం యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ అ టేబుల్, దిస్ ఇస్ అ చైర్, దిస్ ఇస్ అ పెన్, దిస్ ఇస్ అ బుక్. We use this for non-living things mostly. Formal self-introduction ki manam ichettappudu my name is, or you can use I am. Is it clear? Yes, madam. So this is another maximum avoid change. Try to avoid the phrase, and that won't create that much impression. అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి మనం ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ తో ఒక గుడ్ ఇంప్రెషన్ అన్నది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీ మీద మన మీద మనం ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ అన్నది కలిగించాలి ఎదుటి వాళ్ళకి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏవైతే మంచి ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ మేక్ దెమ్ యూస్ అప్ టు ద బెస్ట్. సో మనం యూస్ చేసేటప్పుడు మై నేమ్ ఈస్ అండ్ సంబడి ఈస్ రైటింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, మై నేమ్ ఈస్ ఆర్ ఐ యామ్. Now let us go to the next slide. This is about the place. So place what will come? Either in which place we are staying, or in which place, or what is your birthplace. Please be silent. There is some disturbance while explaining the class. Hello. Can you listen my voice? Yes, ma'am. Madam, break No. madam. Okay. మేడం వాళ్ళందరూ సైలెంట్ గా ఉండమని చెప్పండి మేడం, అర్థం కాలేదు. హలో మేడం. మేడం అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టేయండి మేడం. ఉండమని చెప్పండి మేడం, వాయిస్ వినపడలేదు. అందరిది అన్మ్యూట్ చేసేయండి మేడం. Mute everybody, please mute your mics. The mics anni kuda mute cheyandi. Everybody, there is a lot of disturbance here. Hello. మేడం మేడం వాళ్ళందరినీ silent గా Then only we can complete our session. Is my voice audible now? Ma'am, అందరినీ మ్యూట్ చేశాను. You can continue the session, ma'am. Okay. If you want to respond, just మీరు ఏమైనా ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి అని అనుకుంటే unmute your mic and tell the answer, then again mute your mic. అంటే మీరు ఏదైనా ఆన్సర్ చెప్పాలని అంటే జస్ట్ మీ మైక్ మీద అన్మ్యూట్ అని అన్నది ప్రెస్ చేస్తే యూ కెన్ రెస్పాండ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద రెస్పాన్స్ ఇమీడియట్లీ మీరు దాన్ని మ్యూట్ చేయండి. దెన్ ఓన్లీ అవర్ సెషన్ విల్ రన్ స్మూత్లీ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ప్లేస్. సో ప్లేస్ కోసం చెప్పినప్పుడు ఏదో యూ కెన్ సే అబౌట్ యువర్ బర్త్ ప్లేస్. మీరు ఎక్కడ పుట్టారో చెప్పొచ్చు, ఎక్కడ పెరిగారో చెప్పొచ్చు, ఆర్ నెక్స్ట్ మీరు ఎక్కడ స్టే ఉంటున్నారో, వేర్ ఆర్ యూ స్టేయింగ్. సో యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ దేర్ వర్ 5 ఆప్షన్స్ గివెన్. మన స్క్రీన్ మీద 5 ఆప్షన్స్ అన్నవి ఇవ్వడం జరిగింది. యూ కెన్ సీ ఆల్. ఐ యామ్ ఫ్రమ్, మీరు ఎక్కడి నుంచి చెందినవారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్.
or I belong to Vijayanagaram district. You can use anything. I hail from. I live in. మీరు ఇప్పుడు present ఎక్కడ ఉంటున్నారు? I live in. Next one is my hometown is. So what is your native place? ఇప్పుడు మీరు present ఒక education purpose or any other job purpose మీరు ఒక place లో మీరు ఉంటున్నారు. But you belong to some native place. మీ ఊరు ఎక్కడ మీరు నేటివ్ గా బిలాంగ్ చేస్తారో యూ కెన్ సే లైక్ దిస్. I was born and raised in. నేను ఎక్కడ పుట్టి పెరిగాను అన్నది ఊరు. సో క్యాన్ ఎనీబడి రెస్పాండ్? ఇవి చెప్పగలరా ఈ ఫ్రేజెస్ లో? క్యాన్ ఎనీబడి రెస్పాండ్? ఎనీబడి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్ అండ్ రెస్పాండ్. Where are you from? See, నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విజయనగరం అని. అలాగే యూ బిలాంగ్ టు, యు ఆర్ ఫ్రమ్. ఎనీబడి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్. అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్. మీ మైక్ ని అన్మ్యూట్ చేసి మీరు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. I am from Srikakulam. ఓకే. After response, please mute your mic. Any other person? Use the second phrase. I hail from. ఈ phrase use చేసి ఇంకొకరు చెప్పండి. Any other person? Please respond. Some Lokesh, Sai Haseen, Manasa, Nageshwar Rao, Ganesh, Chakrapani, so many are there. మీరు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. You hail from. Okay, somebody చెప్పారు I'm from Srikakulam అని. In the same way మీరు ఇలా చెప్పొచ్చు. I'm from Srikakulam. I hail from Srikakulam. I live in Srikakulam. My hometown is Srikakulam. I was born and raised in Srikakulam. Please note down all these 5 phrases. These are very important. Can I go to the next slide? Okay. Now the other thing is age. మనం ఒకరికి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ ఏజ్. మీ వయసు ఎంతో అని అన్నది మనం అక్కడ కంపల్సరీ చెప్పాలి. I am. See, I am 35. You can say my age is 35. I am 35 or I am 35-year-old. I am around your age. చూడండి third one. If you don't want to tell your age, if you don't want to reveal your age, నీ ఏజ్ ఏంటో నువ్వు బయటికి చెప్పడం ఇష్టం లేదు. సో ఆర్ అదర్ వన్ లో ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ ఐ ఆమ్ అరౌండ్ యువర్ ఏజ్. నేను మాక్సిమం నీ ఏజ్ లోనే ఉంటాను. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఐఎమ్ ఇన్ మై ఎర్లీ 20s ఆర్ మిడ్ 21, 22 ఆ ఏజ్ కి బిలాంగ్ చేసినట్టయితే యూ కెన్ సే ఐఎమ్ ఇన్ ఎర్లీ 20s. Some participants raise their hand. Any doubts? Any doubts? ఇంతవరకు క్లియర్ అయినా మీకు ఎలా చెప్పాలి అని అన్నది? Please respond. మీ మైక్ ని అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. Some participants raise their hand. Okay, any doubts regarding this? Is my voice audible?
నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? Yes, ma'am. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్? ఇంతవరకు క్లియర్గా అర్థమైందా ఎలా చెప్పాలి అని అన్నది? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నేమ్ చెప్పేటప్పుడు యూ కెన్ సే మై నేమ్ ఈజ్ ఐ యామ్. అండ్ ప్లేస్ చెప్పినప్పుడు హలో and place చెప్పినప్పుడు I am from, I hail from, I was born and brought up, or as I was born and raised in. ఇవి phrases యూజ్ చేయాలి. And next age చెప్పినప్పుడు you can use I am 35, I am 35-year-old, or you belong to 17 or 18 age group. I am 17, I am 17-year-old, or either I am around your age. If you're your introduction to any of your new friend, or I'm in early 20s. If you are 20 or 21, if you are 30 or 31, మీరు ఏం చెప్తారు? మనకి ఏజ్ 30 కానీ 31 అయితే మీరు ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? I'm in my early 30s అలా యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, and the next slide is family members and their occupation. మీ family members కోసం when you are telling about your family background, you have to use these phrases like my father's name is Mr. సో మనం తెలుగులో యూజ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా శ్రీ అని, శ్రీమతి అని యూజ్ చేస్తాం కదా, జెంట్స్, లేడీస్. అండ్ సేమ్ లైక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ we use Mr. ఫర్ మేల్. మేల్ పీపుల్ కంటే మగవాళ్ళకి మనం చెప్పేటప్పుడు యూస్ మిస్టర్. అండ్ లేడీస్ ని ఉద్దేశించి చెప్పినప్పుడు యూస్ మిస్సెస్. ఓకే, సో when you have to tell your father's name as my father's name is Mr. Like my father's name is Mr. Narasimhamurthy and my mother's name is Mrs. Lakshmi. My father name is Sheikh Rahim. Yeah, tell me. Yeah, yes, you can repeat. Repeat. My father name is Mr. Sheikh Rahim. Not father name. ఇక్కడ చూడండి, you can clearly see on the PPT my father's name is Mr. R పక్కన apostrophe S ఉంది. ఓకే, అంటే నా తండ్రి యొక్క పేరు. ఆ apostrophe అనేది యొక్క నన్ను చూపిస్తుంది. సో మీరు ఎలా చెప్పాలంటే మై ఫాదర్ నేమ్ ఈజ్ అన్నది దట్ ఈస్ అ రాంగ్ థింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే మై ఫాదర్స్ నేమ్ ఈజ్ మిస్టర్. మనం ఇలా చెప్పాలి. Suppose my father name is, I am saying my father's name is Mr. Narasimha Murthy. Now you can follow me along with me. Everyone cheppandi. Please respond. My father's name is my father. Okay. Continue. చెప్పు నా చెప్పు పల్లి చెప్తా. My father's name is Okay. Satyanarayana. No, Mr. Satyanarayana. You have to say like Mr. Satyanarayana. My father's name is Mr. Satyanarayana. Any other person? Please respond. My father's name is Mr. Okay. Surya. Okay, good. And moving to mother's name. My mother's name is Mrs. Lakshmi. Now it's your turn. You respond to the answer. What is your mother's name? Sir, one more, madam. Once more. My mother's name is Mrs. My mother is Mrs. My mother's name is Mrs. My mother is my mother. Mothers. You have to pronounce like mothers. My mother is Miss Manga. Mrs. Manga.
Mrs. Manga. Okay, good. Any other person? I'm expecting this answer from any of girls. From the girls. My All mother's the boys are responding. We It have is- to show our girl power. name another. My mother, Mrs. Manga. My mother's name is Mrs. You have to say. Everyone My అమ్మాయిలు respond అవ్వండి. Manga. Each and for each my question only boys are responding. Now I I'm understand. expecting any answer from girls. So many girls are following. My mother's name Ravani. is Mrs. Safia. Okay. Afternoon, ma'am. Next, moving to the occupation. ఇప్పుడు ఫాదర్స్ నేమ్ ఎలా చెప్పాలో తెలిసింది, మదర్స్ నేమ్ ఎలా చెప్పాలో తెలిసింది. నెక్స్ట్ టు ద ఆక్యుపేషన్, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఎ ఫార్మర్, దెన్ యూ కెన్ సే హీ ఈజ్ ఎ ఫార్మర్. హీ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రీషియన్. హీ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్. హీ ఈజ్ ఎ టీచర్. You can say like this. You can say your father's occupation like this. Now see, my father is, say any of you, he is a. Somebody is disturbing the PPT. Please don't do that. మ్యామ్ మీరు Yes, screen yes, share yes. చేస్తున్నారు కదా, పైన వ్యూ ఆప్షన్స్ లో మీకు కనిపిస్తుంది, ఒకసారి చూడండి మేడం. డిజేబుల్ Yes, ma'am. పార్టిసిపెంట్ అంటే క్లిక్ చేయండి మేడం. వ్యూ లో మ్యామ్ ఎక్కడ ఉంది? డిజేబుల్ మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారు కదా, టాప్ లో ఎక్కడ మీకు వ్యూ మ్యామ్? జూమ్ యు ఆర్ షేరింగ్ స్క్రీన్ అని చెప్పి మీకు పైన ఒక వ్యూ ఉంది. అక్కడ వ్యూ లో క్లిక్ చేసి డిజేబుల్ yes yes ఉంది మ్యామ్. ఓకే, అది క్లిక్ చేయండి మేడం. మోర్ లోకి వెళ్ళాలా? మోర్. ఎస్, మోర్ క్లిక్ చేసాను. డిజేబుల్ పార్టిసిపెంట్ శానిటేషన్. ఓకే, ఒకసారి మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ పీపీటీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి మేడం, నార్మల్ గా ఉంటుంది. జస్ట్ ఎ మూమెంట్ మ్యామ్. నౌ ఇది క్లోజ్ చేయాలా మ్యామ్ మొత్తం అంతా? చేయండి, మళ్ళీ రీఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఎస్ ఎస్. It's showing like this again. Screen sharing. మ్యామ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి మేడం. Yes yes ma'am, just a moment ma'am. Ma'am, is the screen visible now? మేడం పీపీటీ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు మేడం. PPT కనిపించట్లేదా సార్?
Is it visible now, sir? Yes, ma'am. Yes, okay. కనిపిస్తుందండి? Yes, ma'am. Okay. Thank you. So see, మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కదా, how to say your father's name. My father's name is Mr. And the second one is my mother's name is Mrs. If you want to say about their occupation, వాళ్ళు ఏంటి చేస్తున్నారో ఏంటి అని చెప్పడానికి చెప్పాలి. He is a businessman. But then when I'm saying about my father is a businessman. Now please respond. మీ father occupation చెప్పినప్పుడు ఎలా చెప్తారు? Please respond. Anybody from the participants? Tell about your father's occupation. All the participants. Do you have any doubt? మీకు ఏదైనా డౌట్ రైజ్ అయినప్పుడు you can ask me clearly. Okay, next one. Or మీ mother occupation చెప్పినప్పుడు if you want to tell about your mother's occupation. She is my mother is a teacher. Actually, if I want to say about my mother's occupation, I can say my mother is a teacher or she is a teacher. My father is a businessman and my mother is a teacher. Now it's your turn to respond. Please respond. I can see so many names. Uma Maheshwar Rao, K. Durga Prasad, Ganesh, Madhav. Anybody from the participants? Meer self introduction cheppinappudu same. Use these phrases and tell me. Already మనం చెప్పుకున్నాం మన సెషన్ అని అన్నది ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అని అంటే ఇట్స్ a two-way communication. సో ఎప్పుడు ఇక్కడి నుంచి కాకుండా I expect the answers from you. Then only you can learn some new things. My father is a labor. Okay. My mother is a housewife. Yes. Thank you. Very good. My And father is anybody? an electrician. టైలర్ టీచింగ్ మిషన్ Okay. My father Okay. is Yes. Tell me. my mother is a housewife. You can answer. Okay. Thank you for the responses. And now all of you mute your mics. And the last one, you can see, I am from a family of. అంటే మీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా మనం చెప్తాం? ఇఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ 4 persons, మీరు మీ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అండ్ యువర్ సిబ్లింగ్ అంటే ఎనీ ఆఫ్ యువర్ బ్రదర్ సిస్టర్ అలా ఉన్నప్పుడు 4 members ఉన్నారు. సో యూ కెన్ సే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 4 or I am from a family of 5. Now use this phrase. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైనా. Tell about the number of members in your family. My family members 6. No. You should say, I am from a family of 6. Again, repeat it with me. I am from a family of 6. చెప్పండి. I am family members. I am from a family of 6. I am from a family of 6. Family of 6. Okay. Anybody? Any other person? Try to repeat the phrase. Then only you can remember. This self-introduction part is very important in your life. మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ మనం చాలా ప్లేసెస్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
సో ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది చాలా క్లియర్ గా నేర్చుకోండి. ఓకే, గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. See, family members and their occupation already presence అంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఆర్ ఇంకేమైనా చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ సే మై బ్రదర్ ఈస్ స్టడీయింగ్ డిగ్రీ, మై ఎల్డర్ సిస్టర్ ఈస్ మ్యారీడ్, మై యంగర్ సిస్టర్ ఈస్ స్టడీయింగ్ 9th క్లాస్. మై బ్రదర్ ఈస్ స్టడీయింగ్ డిగ్రీ అని అంటే ఏంటి, నా బ్రదర్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. అండ్ మై ఎల్డర్ సిస్టర్ అంటే అక్కని ఎల్డర్ సిస్టర్ అని అంటారు. సో ఎల్డర్ సిస్టర్ ఇస్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ అండ్ మై యంగర్ సిస్టర్ ఈస్ స్టడీయింగ్ 9th క్లాస్. నా చెల్లెలు 9th క్లాస్ చదువుతుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు సే లైక్ దిస్. And your qualification, this is very important. Please mute your mics, please mute your mics. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఇంతవరకు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పారు, మీరు ఎక్కడ పుట్టారో చెప్పారు, మీ ఏజ్ చెప్పారు, మీ నేమ్ చెప్పారు. అండ్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అండ్ వాట్ హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు? ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇంటర్మీడియట్. సో యూ కెన్ సే ఐ am studying intermediate first year or I am studying intermediate second year. You can say like that. Or if you are already అంటే ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసేసాం అనుకోండి ఒక గ్రాడ్యుయేషన్, సపోజ్ మీరు ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయొచ్చు, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు, కొంతమంది మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. దెన్ యూ కెన్ సే ఐఎమ్ ఏ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఐఎమ్ ఏ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఐఎమ్ an engineering graduate, I am a medical graduate. You can say మీరు అప్పుడు మీరు క్వాలిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీ చేతికి ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ సే లైక్ దట్ ఐఎమ్ ఏ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ స్పెషలైజేషన్ ఏం చేస్తారు. ఐఎమ్ ఏ మ్యాథ్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఐఎమ్ ఏ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్. వెన్ యూ గో టు ద ఇంటర్వ్యూ యూ క్యాన్ సే లైక్ దిస్, ఆర్ ఐ హ్యావ్ అ మ్యాథ్స్ డిగ్రీ, ఆర్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఇంగ్లీష్ డిగ్రీ, I have a science degree. ఇలా థర్డ్ దీంట్లో అలా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ ఫ్రేజ్, సేమ్ అదే సెంటెన్స్ ని మనం ఇలా చెప్పొచ్చు. I completed. If you completed some BSc from Andhra University, then you can say I completed BSc Electronics or BSc Chemistry from Andhra University. You can say like this, I completed some BCom from Krishna University, from Nagarjuna University. అంటే మీరు ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి చేశారో అది అక్కడ యూనివర్సిటీ ముందు అది పెట్టాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఏదర్ బీకామ్ లేకపోతే బిఎస్సి అలాంటిది మీరు ఈ ఫ్రమ్ ముందు పెట్టాలి. సో ఎనీబడి ఫ్రమ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ కెన్ యూ ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ ఫ్రేజ్? ఫస్ట్ వన్ మీరు ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు అన్నది చెప్పండి. I am studying second year. I am studying which second year? Intermediate second year. First intermediate. First year. Okay. First year. Intermediate first year. Any other participants? Any other participant? Okay. Is it clear? Any doubts regarding this? Okay. See? No doubt. Next, coming to the part of profession. ఒక మనం జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఇంకొక వేరే దానికి ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అనదర్ ఇంటర్వ్యూ దెన్ యూ కెన్ సే రైట్ నౌ ఐ వాంట్ టు సే అబౌట్ మై సెల్ఫ్.
Currently, I'm working as a functional English and life skills trainer. So if you are working as a marketing executive, then you can say, currently I'm working as a marketing executive, or currently I'm working as an engineer. You can say like that. And this is the second phrase. I'm a teacher at GTW AGH School, Salur. We can say, I am a, అంటే ఇక్కడ మీ డెసిగ్నేషన్ అని అన్నది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎట్ అన్నది మీ ప్లేస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, either your స్కూల్ నేమ్ ఆర్ యువర్ కంపెనీ నేమ్, ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, ఏదైనా మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి. అప్పుడు I had a 2 years of experience as a teacher, or I had a 6 years experience as a engineer, software engineer. అలా మీరు ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది చెప్పొచ్చు, ఎందులో ఉన్నది కూడా చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రొఫెషన్. కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఐఎమ్ a dash, and I had some 3 years of experience as a teacher. So coming to the next part, hobbies. Hobbies అంటే ఏంటి? Can anybody say the meaning of hobbies? అలవాట్లు. Hobbies చెప్పగలరా? మా హాబీస్ వాచింగ్ టీవీ అండ్ Okay, hobbies అంటే అలవాట్లు, ఇంట్రెస్ట్, ఇలాంటివన్నీ కూడా హాబీస్ కింద వస్తాయి. సో ఇందులో మనం 4 types లో చెప్పొచ్చు. You can say about your hobbies in 4 types. First one is I like painting, or my hobby is painting. I'm interested in painting and I have a passion for painting. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక పెయింటింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్. సో దాన్ని 4 విధాలుగా మీరు చెప్పొచ్చు. ఎలా అంటే I like painting. నాకు పెయింటింగ్ అంటే ఇష్టం. My hobby is painting. పెయింటింగ్ వేయడం నాకు అలవాటు. You can say my hobby is painting. Third one is I am interested in painting. అంటే నాకు పెయింటింగ్ వేయడం అని అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. And the last one is I have a passion for painting. అని అంటే ఒక ప్యాషన్ ఉంది, మీకు ఒక క్రేజ్ ఉంది ఒక పెయింటింగ్ లో. సో యూ క్యాన్ టెల్ యువర్ హాబీ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద 4 ways. ఈ 4 ways లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసి మీ హాబీస్ గురించి మీరు చెప్పొచ్చు. Now anybody from the participants tell about your hobbies? I like game. Okay, I am listening. Only one person is responding to each and everything. So rest of there are so many participants. Please respond. Please respond. మీ హాబీ చెప్పడమే కదా ఇది, జస్ట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ కోసమే. Yes, madam. Yes, I like. చెప్పండి. My hobbies is dance. My hobby is dancing. Okay. Okay. So all of you, have you understood? Any doubts regarding this? I'm going to the next slide. Okay, madam. See, this one is very, very important. What is this? Aspiration. Aspiration. Generally, if we go in a bus, మనం ఒక బస్లో వెళ్ళాలి అని అనుకుంటాం. వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద డెస్టినేషన్, అంటే మనం బస్లో ట్రావెల్ చేద్దామని అనుకుంటాం, కానీ ఎక్కడ రీచ్ అవ్వాలి, ఏ ప్లేస్ లో మనం దిగాలి అని తెలియకపోతే మన ప్రయాణానికి ఒక అర్థం ఉంటుందా? ఇస్ దర్ ఎనీ మీనింగ్ ఇన్ అవర్ జర్నీ? No, ma'am. సిమిలర్లీ యు ఆర్ ఆల్ స్టడీయింగ్ ఇంటర్మీడియట్. ఇప్పటికే కూడా మీకు ఒక ఆస్పిరేషన్ అని అన్నది ఉండాలి. ఆస్పిరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గోల్. అంటే గోల్ అని అనేది షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది, ఆస్పిరేషన్ అని అంటే లాంగ్ టర్మ్. మీరు ఏం అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఓకే,
suppose so many want to become as a teacher. If you want to become a doctor, some wants to become as an engineer, some wants to become as a lawyer. ఏదైనా కూడా మనకి ఒక aspiration అంటూ ఉండాలి. If Ma'am, we voice are working now, అక్కడ ఏం అవ్వాలి అని తెలియకుండా ఇప్పుడు ఒక వర్క్ చేయకూడదు. Is my voice clear? Yes, madam. Is my voice audible? Is it audible now? Yes, ma'am. వినిపిస్తుందా అందరికి నా వాయిస్? Yes, Okay. ma'am. సో ఆస్పిరేషన్ అని అనే ఓకే ఫస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ దర్ ఆస్పిరేషన్. ఇప్పుడు మనం ఒక చదువుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ చోజన్ ఎ గ్రూప్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్. ఆల్రెడీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో సమ్ బిలాంగ్స్ టు ఎంపీసీ, some belongs to BPC and some belongs to CEC, HEC or any other groups. ఇప్పుడు మీరు ఈ గ్రూప్ చూస్ చేసుకున్నారు అని అంటే there is some aspiration in your thinking. అంటే నేను ఇది అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అందుకని మీరు ఈ గ్రూప్ చూస్ చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆస్పిరేషన్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ఆస్పిరేషన్ అంటూ ఉండాలి. దానికోసం మనం చేసే చిన్న చిన్న ఏవైతే లక్ష్యాలు అయితే ఉంటాయో రీచ్ అవుతామో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ గోల్స్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు ఒక క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ యువర్ 10th క్లాస్ విత్ గుడ్ మార్క్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ గోల్. ఒక గోల్ అక్కడ రీచ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ గోల్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఎంపీసీ గ్రూప్. అంటే మనం ఒక ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు పాస్ విత్ గుడ్ స్కోర్. సో ఒక మంచి స్కోర్ అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనదర్ గోల్. అలా చిన్న చిన్నవి షార్ట్ పీరియడ్ లో ఏవైతే సాధించాలని మనం అనుకుంటామో వాటిని గోల్స్ అంటారు. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లో మనం సాధించాలి అని అనుకునేది దాన్ని ఆస్పిరేషన్ అని అంటారు. త్రూ ఫాలోయింగ్ సమ్ గోల్స్ వి కెన్ రీచ్ అవర్ ఆస్పిరేషన్. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆస్పిరేషన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారంటే ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఆర్ మై ఆస్పిరేషన్ ఈజ్. సపోజ్ మై ఆస్పిరేషన్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ టీచర్. నౌ యు కెన్ సే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆస్పిరేషన్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. వాట్ డు యు వాంట్ టు బికమ్? From any of the participants, please answer to the question, what do you want to become? మీరు ఏం అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు? You can say I want Doctor. to become. I want to become a doctor. I become to doctor. I want to become a doctor. Yes, ma'am. I can say so many people. Please respond. Do you have any aspiration? Divya, Yes, ma'am. what is your aspiration? What do you want to become? I'm a Mirema, doctor, ma'am. you want to become a doctor. Doctor. Okay. Next, any other person? No need to feel shy. Mana ఏది కూడా either it is wrong or right. The first thing is we have to learn how to communicate. మనం మాట్లాడడం అనేది నేర్చుకోవాలి. అది అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని అన్నది పక్కన పెట్టండి. The basic motto of these classes, communicative English classes అని అంటే try to speak in English. అది ఒక రైట్ అవ్వచ్చు, రాంగ్ అవ్వచ్చు. If you try to speak, then only you can rectify your mistakes. మనం అది తప్పు మాట్లాడినట్టయితే ఏది తప్పు మాట్లాడేమో నేర్చుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి విల్ స్పీక్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పీక్, హౌ విల్ యూ లెర్న్ హౌ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఎలా మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు? మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పుట్టగానే మనము ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టలేదు కదా. No, ma'am. చాలా సార్లు పడిపోయి ఉంటాము,
మనం అలా మెల్లిమెల్లిగా నేర్చుకున్నాం. This is the motto of this class. You have to communicate. Okay? And the next slide is ideal person. అనంటే that is nothing but role model. మన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన ఆస్పిరేషన్ డిసైడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక పర్సన్ ని చూసి I want to become like this. I want to study like this. I want to do job like this. అని అంటే మనం వాళ్ళని చూసి వాళ్ళలాగా అవ్వాలని అనుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరందరూ కూడా మాక్సిమం మీ టీచర్స్ ని చూస్తారు. ఎవ్రీడే దే యూస్ టు టీచ్ యువర్ క్లాస్. వాళ్ళకి చూసి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. మనం ఎవరో పర్సన్ ని చూసి వీళ్ళలాగా అవ్వాలి, వీళ్ళలాగా ఉండాలి అని మనం అనుకుంటాం కదా. దట్ పర్సన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ your role model. The person inspires you a lot. You can say my role model is, see, I became a teacher, but in my school time, during my school time, my maths teacher is my role model. నేను ఎప్పుడు కూడా ఆవిడని చూసి ఒక టీచర్ అవ్వాలని అనుకునేదాన్ని. సో she inspired me a lot. So I can say my role model is my maths teacher during my school time. And my maths teacher inspires me a lot. You can use any of the two phrases. My role model is or inspires me a lot. Now use these two phrases and say the answer. ఈ రెండు phrases use చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి ఎవరైనా. I can see Shiba. ఈ రెండు phrases యూజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి షీబా. My role model is. ఓకే, హూ ఇస్ యువర్ రోల్ మోడల్? మీకు బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మిమ్మల్ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు షీబా? My sister. Okay, then you can say my role model is my sister. Sister. Okay, please repeat it with me. Please repeat the sentence again. My role model is my sister. Yes, very good. And G Divya, please Yes, ma'am. respond. Use the second phrase. Yes, second phrase use cheyandi. Do you have any role model? మీకు ఎవరైనా రోల్ మోడల్ ఉన్నారా? Use the second phrase, Divya. Sheba told that her sister is her role model. So you can say my role model is my sister or my sister inspires me a lot. ఇలా రెండు విధాలుగా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్, యూ కెన్ సీ ఎ వర్క్ షీట్. ఇక్కడ మీ అందరికి వర్క్ షీట్ కనిపిస్తుందా? లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. కనబడుతోంది కదా? Yes, ma'am. ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఏమైతే వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇది అంతా కూడా ఈ వర్క్ షీట్ లో మీరు ఫిల్ చేసి యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ టుమారో. ఓకే, ఏముండదు. సి ఐఎమ్ ఎవరికైతే మొబైల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. సో మెనీ ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్ టు దిస్ సెషన్. You can take the screenshot of the worksheet. Churandi, the first one is, hi, my name is. You can write your name here and I am dash years old. So if you are 17, you can write I am 17 years old. And my birthday is on. So my birthday eppudu anannadi you can mention the date. I'm from. You can mention the country. Mana country enti? In which country we are living?
మన కంట్రీ పేరు ఏంటమ్మా? దేశం పేరు. ఇండియా. I'm from India and I live in. మీరు ఎక్కడ స్టే చేస్తున్నారో? Somebody told I'm from Srikakulam and we can say I live in Vijayanagaram, I live in Chittoor or anything. I am from Okay. Chittoor. Okay, I live in Chittoor. Or చిత్తూరులో మీకు ఏ సిటీలో మీరు ఉంటున్నారు? Tirupati. Tirupati. I live in Tirupati. You can say like this. And there are dash people in my family. How many number of people? 6 members. There are 6 people in my family. And they are. You can mention like ఎవరెవరు ఉంటున్నారు. Suppose if you are staying with your grandparents or with parents, they are my mother, father, grandparents, or my brother, sister. You can say like that. My father is a or an. According to the vowel sound, we can keep a or an. If your father is a farmer, then you can say my father is a farmer, or my father is a teacher. My father is a builder. my father is a My father builder. is a labor. Okay, you can say like this, anything. Next, my mother is a. You have to write the occupation of your mother. అంటే మీ మదర్ ఏం చేస్తున్నారో. Don't use housewife. Housewife. My mother is teacher. Yes, my mother is a teacher. If your mother is a housewife, అంటే తను అంటే ఏం వర్క్ లేకుండా కాదు, ఇంట్లో ఉన్నట్టయితే మీ అందరినీ చూసుకున్నట్టయితే better you write homemaker. Homemaker. My mother is a homemaker. Okay. My mother is a Next, I am a student at. Phrases ఇస్తున్నాను. You can use the similar phrases. ఇంతకు ముందు మనం చాలా phrases చూసుకున్నాం కదా. Or you can write as I'm studying. I'm a student at. మీరు ఎక్కడ ఏ కాలేజ్ లో చదువుతున్నారో, లేకపోతే I'm studying in intermediate first year or I'm studying intermediate second year. You can write I am like that. studying intermediate second year. Yes. Okay. What's your college name? My college name Government Junior College, Amdala Valasa. Okay. You can write like I'm a student at Government Junior College, some Tirupati. Okay. Of intermediate first year, of intermediate second year, like that. And the 11th one, my favorite subject is. What is your favorite subject? You can English. mention. English, It ma'am. is maths or English. English. Okay, my favorite subject is English. You can mention it as my favorite subject is English. And the 12th one is my favorite sport is. Meeki sport ante ishtam. Cricket. Cricket. Okay, my favorite sport is cricket. And the 13th one is I want to become a. Now you have to make a note of your aspiration here. మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు? Engineer. I want to become a. Civil engineer. I'm a doctor. Okay, you can mention what you want to become. What is your aspiration? You can mention in the blank. And the 14th one is my hobby is. My hobby is. So you can mention your interest. If you are interested in dancing, my hobby is dancing. My hobby is singing. My hobby is playing cricket. Like I'm interested in gardening. You can use similar phrases. ఇంతకు ముందు మనం హాబీస్ లో చెప్పుకున్నాం కదా, సేమ్ phrases మనం ఒకే దానికి 4 types లో 5 types లో మనం చెప్పొచ్చు. So you can use any of those phrases. And the 15th one is my favorite food is. Mention your favorite food here. అంటే మీకు ఏమి తినడం ఇష్టమో. My favorite food is sweets. Or my favorite food is biryani. You can mention any of your favorite food in this blank. And the 16th one is my favorite drink. About your favorites, that's it. My favorite day of the week is. 17th one, I think all of you like Sundays. Am I right? అందరికి సండే అంటేనే ఇష్టమా?
Yes, ma'am. Everybody likes Sunday as it is a holiday. Okay. Holiday, ma'am. My favorite day of the week is, you can mention the name of the day. And 18th one, I like dash movies. So some people like comedy movies, some people like horror movies. You can mention like that. My favorite month is, and the last one is, the most beautiful place in my country is. So మీకు మీ కంట్రీలో బాగా నచ్చే ప్లేస్ ఏంటి? ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్ట్. డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ different interest. Okay, based on that, you can fill this worksheet. Any doubts regarding this worksheet? Is it clear? Clear, ma'am. Okay, now I am moving to the next slide. So manam inni cheppukunnam kada. Read this slide. Along with these things, there are two more important things to tell about yourself. Can you guess them? అంటే మనం చాలా చెప్పుకున్నాం మీకోసం, మన కోసం మనం ఏం చెప్పాలి అని అన్నది. ఏంటేంటి నేర్చుకున్నాం? నేమ్ ఎలా చెప్పాలో, ఏజ్ ఎలా చెప్పాలో, మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, హౌ టు టెల్ యువర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, how to tell about your hobbies, how to tell about your ideal person, how to tell about your role model, that is, how to tell about your aspiration. So, మనం ఇన్ని types ని ఎలా చెప్పాలి అన్నది నేర్చుకున్నాంగా. But majorly two are missing in this. ఏ two మనం మిస్ అయ్యాం? What we missed? Can anyone tell? ఇంకా మీలో చెప్పాల్సినవి, ఒక ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడో లేదా అదర్ పర్సన్ కి తెలిసినప్పుడో మనం మెయిన్ గా ఇంకొక 2 things చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కెన్ ఎనీబడి గెస్? ఓకే, ఐల్ రివీల్ దోస్ 2 things. Those are nothing but your strengths. Yes, అంటే మనం అన్ని ఇంతవరకు అన్ని నేర్చుకున్నాం కదా. మన నేమ్, ఏజ్, హాబీస్, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆస్పిరేషన్, ఇంతవరకు ఇవన్నీ ఎలా చెప్పాలనేది డిఫరెంట్ ఫ్రేజెస్. We learned the different phrases to express all these. Now, the strengths and weakness. Strength అంటే ఏంటి? What do you mean by strength? Does anybody have any idea about the strengths and weakness? Strength అంటే ఏంటో చెప్పగలరా ఎవరైనా? బలం మేడం. ఏంటంటే బలం. Yes, బలం. వీక్నెస్ అంటే బలహీనత. What? బలహీనత. బలం లేని వాడిని. Yes, Weakness. right. మన బలం వీక్నెస్ అంటారు. Yes, those are nothing but మన బలం ఏంటి, బలహీనత ఏంటి అని అన్నది తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. Now moving to the next slide. See, what are these? These are strengths. Please mute your mics, everybody. Everybody, please mute your mics. I'm getting a lot of disturbance here. దాన్ని ఎవరైనా చేస్తుంది సార్. Please mute your mics, mute your mics. Hello, please మీ mics mute చేయండి అందరూ కూడా. We are getting a lot of disturbance over here. ఓకే మేడం. మేడం Yes. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. Okay, mute చేయండి. Now coming to the strengths part.
See here, some of other participants. Wait, I'll tell. Unmute చేస్తున్నాను కానీ మళ్ళీ భరత్, somebody name Bharat, Shravani, mute your mics, Venki, Divya, everybody mute your mics. Hey, Lokesh Kumar, yes. అందరూ కూడా మీ మైక్స్ మ్యూట్ చేయండి. వెంకీ డి. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. ఓకే, see here, strengths అంటే బలం. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎవ్రీవన్ పోజెస్ అ యూనిక్ క్వాలిటీ. మనకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక స్పెషాలిటీతో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీఆర్ బోర్న్ విత్ సమ్ క్యాపబిలిటీస్, బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ క్యాపబిలిటీ. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. సమ్ ఆర్ గుడ్ ఎట్ పెయింటింగ్, సమ్ ఆర్ గుడ్ ఎట్ రన్నింగ్, సమ్ ఆర్ గుడ్ ఎట్ అథ్లెటిక్స్. కొంతమంది గేమ్స్ ఆడడంలో బాగా ముందుంటారు, కొంతమంది చాలా ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉంటారు, కొంతమంది టీమ్ వర్క్ బాగా చేస్తారు, ఆర్ కొంతమంది ఏదైనా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రాస్ప్ చేస్తారు. అలా ఎవ్రీవన్ ఇస్ బోర్న్ విత్ సమ్ యూనిక్ క్వాలిటీ. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్. మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటేనే మనకు అదేంటో తెలుస్తుంది. ఓకే, నేను ఇందులో గుడ్, నేను ఇందులో బెస్ట్ గా ఉన్నాను, ఐ కెన్ గివ్ సమ్ గుడ్ రిజల్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ స్ట్రెంగ్త్. మీరు చాలా లాజికల్ గా ఆలోచిస్తారు, అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ ఉంది. కొంతమంది గాల్లోనే ఇలా లెక్కలు వేస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ మ్యాథ్స్. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ క్యాపబిలిటీ ఇన్ యువర్ అకాడమిక్స్. సో మీరు ఇలాంటి క్యాపబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఒక మ్యాథమెటిక్స్ లో ఇది ఈ స్ట్రెంగ్త్ ని యూజ్ చేసి ఫర్దర్ గా ముందుకెళ్ళొచ్చు. సో ఏ క్వాలిటీ అయితే, ద క్వాలిటీ విచ్ మేక్స్ us టు గో ఫర్దర్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ఏ క్వాలిటీ అయితే మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందో, సక్సెస్ఫుల్ గా నడిపిస్తుందో, మన ఫ్యూచర్ కి ఒక మంచి కెరియర్ పాత్ ఇస్తుందో, దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెంగ్త్స్. సో మీరందరూ కూడా పీపీటీలోని మీరు చూస్తున్నారు కదా, హియర్ దేర్ ఆర్ సమ్ వర్డ్స్. See, the first one is action oriented. అంటే ఈ స్ట్రెంగ్త్స్ అన్నవి పాజిటివ్ క్వాలిటీస్. ఇవి ఏవైతే మనల్ని మన ఫ్యూచర్ కి హెల్ప్ చేస్తాయో, ఒక కెరియర్ లో హెల్ప్ చేస్తాయో, ఒక కెరియర్ సెట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయో క్యాపబిలిటీస్, అలాంటి వర్డ్స్ ఇవి. జస్ట్ ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. యాక్షన్ ఓరియంటెడ్. యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ అని అంటే ఏదైనా ఒక వర్క్ ఇవ్వగానే ఫాస్ట్ గా దానికి రెస్పాండ్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ అథ్లెటిక్ అంటే గేమ్స్ లో కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే, కరెక్ట్ గా ఉంటే దాన్ని అథ్లెటిక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంపాషనేట్. The other one is courageous, disciplined. Mute. Disciplined. So ఎవరైతే డిసిప్లైన్ గా ఉంటారో, ఈవెన్ ఎవ్రీ రూల్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఫాలో అవుతారో, దెన్ ఎనర్జెటిక్, ఫోకస్డ్. ఏదైనా మనకు ఒక వర్క్ అన్నది అసైన్ చేయగానే విల్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్. ఇంకొక వేరే అదర్ థింగ్ మీద మనం ఏది ఇంట్రెస్ట్ చూపకుండా ఫస్ట్ ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి, ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి అనే ఫోకస్డ్ గా ఉంటాము. నెక్స్ట్ ఇంటెలిజెంట్, తెలివితేటలతో ఉండడం. నోట్ డౌన్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. ఆప్టిమిస్టిక్ అని అంటే మన ఫ్యూచర్ మీద ఒక మంచి హోప్తో, ఒక మంచి జరుగుతుంది, ప్రతి దాంట్లో మంచి వెతుకుతాం, అలాంటి వాళ్ళని ఆప్టిమిస్టిక్ అంటారు. పేషెంట్ అంటే చాలా ఓపికగా ఉండడం. స్పీకింగ్, ఎదుటి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయగలం, బాగా ఏదైనా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మాట్లాడగలం. నెక్స్ట్ టీమ్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఒక గ్రూప్ లోని మనం బాగా వర్క్ చేయగలం అన్నది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వామ్, ప్రతి ఒక్కరితో ప్రేమగా మాట్లాడడం.
నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అడ్వెంచరస్. సో ఏదైనా ఒక ఛాలెంజ్ అని అన్నప్పుడు భయపడకుండా ఛాలెంజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం. అథెంటిక్, చార్మింగ్, క్రియేటివ్, ఎడ్యుకేటెడ్, entertaining, detail oriented, leadership. Please make a note of these words or try to take a screenshot. Leadership, open minded. Open minded ante enti evaraina cheppagalaraa? సరిగా Open ఆలోచించడం. minded. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పర్సన్. No. Okay, maximum. ఇంకా ఓపెన్ మైండెడ్. ఓపెన్ మైండెడ్ అంటే ఏం లేదండి, ఎవరైనా ఒక సజెషన్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం. మాక్సిమం అంటే ఎటువంటి అడ్వైజర్స్ కైనా ఎటువంటి సజెషన్స్ కైనా యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద అదర్ సజెషన్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓపెన్ మైండెడ్. ప్రిసైజ్. ప్రిసైజ్ అని అంటే కొంతమంది చాలా యాక్యురేట్ గా ఉంటారు. నేను ఈ వర్క్ చేయాలి, ఇంతవరకు నేను ఈరోజు చదవాలి అని అనుకుంటే అంతవరకు కంప్లీట్ గా చదివి ఇంకేదైనా దే విల్ గో ఫర్ ద అదర్ వర్క్. ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారంటే దే విల్ ఫాలో ద అప్ టు ద టిప్. అలా ఉన్నదాన్ని ప్రిసైజ్ అని అంటారు, కరెక్ట్ గా ఉండడం. స్పాంటేనియస్. సో స్పాంటేనియస్ అని అంటే మీరు వినే ఉంటారు ఈ వర్డ్ ని. ఏదైనా కూడా ఆన్ ద స్పాట్ మీరు యాక్ట్ చేయగలిగినట్టయితే, ఆన్ ద స్పాట్ మీకు ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా స్పాంటేనియస్ గా వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం కానీ అలా చేసినప్పుడు స్పాంటేనియస్. థాట్ఫుల్, విల్ పవర్. ఎవరికైతే దేన్నైనా సాధించగలను అని మనలో మనకి విల్ పవర్ ఉంటుందో దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విల్ పవర్. మేడం ఏం వినిపించలేదు మేడం. సారీ, గిట్టు పాము పడేది మేడం. next one is analytical. అనలిటికల్ అని అంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్లస్ మైనస్ రెండు ఏం జరగవచ్చు, ఒక మంచి జరగచ్చు, ఒక చెడు జరగచ్చు. దాన్ని ఏదైనా కూడా ముందుగానే గుర్తించి దానికి ఒక ముందే ఒక ప్లాన్ ని కరెక్ట్ గా దానికోసం ఒక అసెస్ చేయగలిగిన వాడు అనలిటికల్. కేరింగ్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళ కోసం చాలా జాగ్రత్త తీసుకునే వాళ్ళని కేరింగ్ అంటారు. కమ్యూనికేటివ్, బాగా మాట్లాడగలడం. క్యూరియస్, ఏదైనా తెలుసుకోవాలి, కొత్తది నేర్చుకోవాలనే ఒక ఆతృత ఉండడాన్ని క్యూరియస్ అంటారు. ఎంపాథెటిక్. ఎంపాథెటిక్ అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళ బాధను కూడా మన బాధలాగా ఫీల్ అవ్వడం, అంటే ఎదుటి వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఉండి ఆలోచించి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడాన్ని ఎంపాథెటిక్ అంటారు. ఫాస్ట్, హెల్పింగ్, లెర్నింగ్. ఆర్గనైజ్డ్. ఆర్గనైజ్డ్ అని అంటే ఏదైనా ఒక పద్ధతిలో ఫాలో అయిన దాన్ని ఆర్గనైజ్డ్ అంటారు. రెస్పాన్సిబుల్, బాధ్యతగా ఉండే వాళ్ళని. ట్రస్ట్ వర్తీ, నమ్మదగినవాడు. విజ్డమ్, బాగా అన్నిటి మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని. క్లెవర్, కాన్ఫిడెంట్, డిటర్మిన్డ్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెంట్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెంట్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. చూడండి, ఇంటెలిజెంట్ అంటే తెలివైన వాళ్ళు. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెంట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎవరైనా ఒక కోపాన్ని తెప్పించారు అనుకోండి, ఆ కోపాన్ని తెప్పించినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా అదే రేజ్ లో ఉండకుండా మీరు కంట్రోల్ గా ఉండేదాన్నే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. ఏ టైంలో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అని అనేది తెలిసిన పర్సన్ ని ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెంట్. నెక్స్ట్, ఫ్లెక్సిబుల్. This is like accepting any other ideas. ఎలాంటి టైంలో అయినా కూడా మనం వర్క్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉండదాన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ అంటారు. ఇన్స్పైరింగ్, మోటివేటెడ్, అవుట్ గోయింగ్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్,
strategic thinking, visionary. These are some of the words which explains the strengths. Please make a note. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఇవి నోట్ చేసుకోవాలి. వర్డ్స్ అన్నది పిక్ ఎనీ ఆఫ్ ద 5 words which are applicable to you. అంటే ఇందులో ఏవో ఒక 5 words మీరు చూస్ చేసుకోండి. ఏవైతే మీకు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతాయా అని అన్నది. మీకు చాలా ధైర్యం ఉందనుకోండి, యూ క్యాన్ చూస్ కరేజియస్. మీరు చాలా కరెక్ట్ గా పంక్చువల్ గా ఉంటారు, టైం టు టైం అన్ని చేస్తారు. యూ క్యాన్ పిక్ ఆర్గనైజ్డ్, డిసిప్లైన్డ్, ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ ఎనర్జీతో వర్క్ చేస్తారు. యూ కెన్ చూస్ ఎనర్జెటిక్. Everybody understood? Yes, ma'am. Please respond. అర్థమైందా అందరికి? A small assignment, అంటే దీని మీద మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద వర్డ్స్ అండ్ డూ ద వర్క్. మీరు ఎప్పుడు వర్క్ అప్పుడు మనం క్లియర్ గా చేసుకుంటే we can go the sessions clearly. So the next one is Okay, madam. Wait, the session is not yet completed. ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. వీక్నెస్, బలహీనత. బలహీనత అని అనగానే మనం ఏదో సమ్ నెగటివ్ గా అనుకుంటాము, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఏదైతే వీక్నెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే ఏ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో, ఏ ఏరియా అయితే మనం అందులో డౌన్ గా ఉండి we need to improve ourselves for a better career, అలాంటి దాన్ని మనం వీక్నెస్ అని అంటాం. See some of the words, వీక్నెస్ కి సంబంధించిన వర్డ్స్. అగ్రెసివ్, కోపం వచ్చినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ఎలాంటి పొజిషన్ లో ఉన్నా చూడకుండా వాళ్ళ మీదకి మనం వెళ్ళి అరుస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగ్రెసివ్. క్లోజ్ మైండెడ్ అని అంటే అసలు మనం ఎవరి డెసిషన్స్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చెయ్యం. మనం ఏదనుకుంటే అది చేస్తాం. దట్ ఈస్ క్లోజ్ మైండెడ్. ద అదర్ వన్ ఈస్ సినికల్. ఏ పర్సన్ అయితే తన ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా వర్క్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారో, ఎదుటి వాళ్ళని అసలు పట్టించుకోరు, అలాంటి పర్సన్ ని మనం సినికల్ అని అంటాం. ఇగ్నోరెంట్, ప్రతి దాన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు. దేన్ని కరెక్ట్ గా ఇది చెయ్యాలి అది చెయ్యాలని కాకుండా సరే అవుతుందిలే అని ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇగ్నోర్ చేసి కరెక్ట్ గా ఏదైతే we don't do our work perfectly, that is nothing but ignorant. Insensitive, the person who does not react to emotions, అంటే దేనికి సెన్సిటివ్ గా ఉండకుండా ప్రతి దానికి కూడా డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేయడం, that is nothing but insensitive. And see this is very known word, lethargic. Lethargic అని అంటే ఎక్కువగా నిద్ర ఉన్న ఫీలింగ్ రావడం, దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపకుండా అలా నిద్ర ఉన్న ఫీలింగ్ వచ్చేదాన్నే లెథార్జిక్ అంటారు. నెయివ్ అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఎవరైతే మాట్లాడతారో వాళ్ళని నెయివ్. అలాగే ప్రిజుడ్యూస్డ్ అంటే పార్షియాలిటీ, పక్షపాతం. ఆ పక్షపాతం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళని ప్రిజుడిస్ అంటారు. స్టబర్న్, మొండితనంగా, నేను చెప్పిందే రైట్ అని అలా ఎవరైనా మొండి పట్టుదల ఉంటుందో వాళ్ళని మనం స్టబర్న్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వేగ్, కరెక్ట్ గా క్లియర్ గా ఏది చెప్పకుండా చేసేయమని అంటారు కొంతమంది. అస్పష్టత, వేగ్ అని అంటే స్పష్టత లేకుండా ఉండడాన్ని వేగ్ అని అంటారు. ఆరోగెంట్ అంటే చాలా పొగరు ఉన్నదాన్ని ఆరోగెంట్ అంటారు. కంప్లైనింగ్, కొంతమంది ఏదైనా వర్క్ మనం అసైన్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ అసైన్ సమ్ వర్క్ దే యూస్ టు కంప్లైన్ ఎ లాట్. ప్రతి దానికి కూడా కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు, కరెక్ట్ సొల్యూషన్ అని అన్నది వెతకకుండా. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వీక్నెస్. అండ్ ఫియర్ఫుల్, దేనైనా
ఏం చేయాలన్నా కూడా చాలా భయపడే మనస్తత్వం ఉండదు. ఇంపేషెంట్, అసలు ఓపిక అన్నది లేకుండా వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోవడం, దాన్ని ఇంపేషెంట్ అంటారు. ఇంటాలరెంట్, దేన్ని సహించలేకపోవడం. మనం ప్రతి ఒక్కట దానికి కూడా సహించాలి, ఎదర్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. దట్ ఈస్ దేనైతే మనం సహించలేమో we call them as intolerant. లూజ్ టంగ్డ్, మనం చాలాసార్లు అంటూ ఉంటాం నోటికి వచ్చింది మాట్లాడేయడం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లూజ్ టంగ్డ్. నెగటివ్, ఎప్పుడు కూడా సంథింగ్ ఒక చెడు జరగడం లేదా డిస్కరేజింగ్ గా ఉండడం, దాన్ని నెగటివ్ అంటారు. రెక్లెస్, జాగ్రత్త లేకపోవడం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షార్ట్ సైటెడ్, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇన్ఫీరియర్ గా చూడడం. షార్ట్ సైటెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చిన్న చూపు చూడడం, వాళ్ళు నాకన్నా చాలా తక్కువ అని అన్నట్టుగా చూడడం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్లో, చాలా నెమ్మదిగా అవుతుందిలే చేద్దాంలే అని మన యొక్క వర్క్ ని పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వేస్ట్ఫుల్ అండ్ బాసీ. మీకు ఇవి తెలిసే ఉంటాయి. బాసీ, అధికారం ఉన్నట్టుగా ఒకవేళ ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని ఎలా చూపిస్తారో ఒకేసారి బాసిజం అని అంటారు కదా, దట్ ఈస్ బాసీ. కంటెంప్టియస్ అంటే లెక్క చేయకపోవడం, ధిక్కరించడం. ప్రతి చిన్నదాన్ని కూడా ధిక్కరించే మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళని కంటెంప్టియస్ అని అంటారు. గ్రీడీ, దురాశ. ఇంపల్సివ్, ఇంపల్సివ్ అని అంటే ముందు ఏం చేయాలి అని ఆలోచించకుండా మాట్లాడేదాన్ని ఇంపల్సివ్ అని అంటారు. ఇర్రెస్పాన్సిబుల్, మిస్ట్రస్ట్ఫుల్, అబ్స్ట్రక్టివ్. అబ్స్ట్రక్టివ్ అని అంటే ప్రతి దానికి కూడా ఏదో ఒక అడ్డుపుల్ల వేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, అడ్డుగా ఉండడం, అది పని జరగకుండా చూడడం, అలాంటిది అబ్స్ట్రక్టివ్. రూడ్, షై, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, షై అంటే సిగ్గుపడడం. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక మాట్లాడడానికి బయటను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే we may think what the others will feel if we say wrong. అంటే ఒక టీచర్ ఒక క్వశ్చన్ రేస్ చేసినప్పుడు either it is right or wrong, మనం అది చెప్పకపోతే that is nothing but shy. స్ట్రిక్ట్, మరీ ఎక్కువగా స్ట్రిక్ట్ ఉన్నా కూడా అది వీక్నెస్ అవుతుంది. అండ్ chaotic అంటే కంప్లీట్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటాం మనం, ఎప్పుడు కూడా ఏది స్పష్టంగా ఉండకుండా ఒక స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండేదాన్ని చాటిక్ అంటారు. కంట్రోలింగ్, హెసిటెంట్. హెసిటెంట్ అంటే ప్రతి దాన్ని కూడా హెసిటేట్ చేస్తూ ఉంటాం. వద్దు మాట్లాడద్దు, వద్దు ఇప్పుడు చెయ్యొద్దు, వద్దు ఇప్పుడు చెప్పొద్దు అని ఇలా ప్రతిదానికి మనం చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెసిటెంట్. ఇండిఫరెంట్, లేజీ, మూడీ. ప్యాసివ్, ప్యాసివ్ అని అంటే యాక్టివ్ గా లేకపోవడం, దాన్నే ప్యాసివ్ అని అంటారు. దేనికైనా కూడా అలా కూర్చొని అలాగే ఉండి మనం ఒక కదలిక లేకపోవడాన్ని ప్యాసివ్ అంటారు. సెల్ఫిష్, అంతా స్వార్థం. సెల్ఫిష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్వార్థం. స్లోపీ, స్లోపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కేర్లెస్, అంటే జాగ్రత్త లేకపోవడాన్ని కేర్లెస్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అన్డిసిప్లైన్డ్. అన్డిసిప్లైన్డ్ అని అంటే ఇది అందరికీ తెలిసిందే, డిసిప్లైన్ లేకపోవడం, ఒక పద్ధతిగా ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్ గా ఒక ప్రాసెస్ లేకపోవడాన్ని ఇండిసిప్లైన్ అని అంటారు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ విచ్ రిప్రజెంట్ వీక్నెస్. నౌ యూ హ్యావ్ టు చూస్ సమ్ వర్డ్స్ విచ్ రిప్రజెంట్ టు యూ. అంటే మీలో మీకు కూడా ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది. Nobody is perfect. ఎవరు కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ కాదు. We have the strengths and we have the weakness. ఇవి రెండు కూడా ఇప్పుడు మీకు వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. You have to choose some strengths words and some weakness words which are
relevant to you. మీకు ఏది relevant గా మీ యొక్క పర్సనాలిటీకి అనిపిస్తాయో అలాంటి కొన్ని వర్డ్స్ మీరు చూస్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. Is it clear? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Have you taken the screenshots or have you Yes, made madam. these words? Note చేసుకున్నారు కదా? Yes, madam. Yes, ma'am. Anybody? Now, okay. Please mute your mics. Mute చేయండి మీ mics ని. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఒక డౌట్ అన్నది వచ్చిందా? అసలు స్ట్రెంగ్త్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, వీక్నెస్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? Why should we know about our strength and weakness? ఎవరైనా చెప్పారా? Anybody tell? Why should we know about our strengths and weakness? స్ట్రెంత్ అయితే మనం ఇంకా దాన్ని పెంచుకోవాలి, వీక్నెస్ అయితే తగ్గించుకోవాలి మేడం. Your maximum up to the mark. Wait, I'll show you. See, why should we know your strengths and weakness? My strength is my dad, మనం ma'am. ప్రతి ఒక్కరి cannot be like other person and the other person cannot be like you. మనం ఒకరిలా ఉండలేం, ఒకరు మనలా ఉండలేరు. Everybody has unique qualities in them. మనం పుట్టినప్పుడే మనం కొన్ని క్యాపబిలిటీస్ తో పుడతాం. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. We are born with some capabilities, but we have to recognize our capabilities. మనం చేసుకొని మనం వాటిని యూజ్ చేసుకొని if we go forward, if you move forward for your career growth, మన కెరియర్ ని నడిపిస్తాము. ఆ క్యాపబిలిటీస్ ని యూజ్ చేసి those are nothing but strengths. ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఒక వీక్నెస్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ కోసం నువ్వు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఫస్ట్ ఎదుటి వాళ్ళని కాదు, మన కోసం మనం తెలుసుకోవాలి, మనల్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడ మనం ఏది బాగా యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎలాంటి ఏరియాలో వీఆర్ ఫీలింగ్ డౌన్, ఎక్కడ మనం ఎందులో డౌన్ గా ఉన్నామో, ఏవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో అట్లాంటివి వీక్నెస్, ఏవి యూజ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలో స్ట్రెంగ్త్. సో నీకు మనకు నెక్స్ట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. ఆల్రెడీ సమ్వన్ రెస్పాండెడ్. స్ట్రెంగ్త్ అన్నవి ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే అవి ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ టు ఓవర్కమ్ యువర్ వీక్నెస్. సో మన వీక్నెస్ అని అన్నది మనల్ని ఎక్కడో వెనక్కి లాగేస్తుంది అని మనం అనుకుంటాం. బట్ టు నో అబౌట్ యువర్ వీక్నెస్, దెన్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ హార్డ్, అంటే దాన్ని పోగొట్టడానికి ఒక హార్డ్ వర్క్ చేసుకోవాలి. మనం ఆ వీక్నెస్ తగ్గించుకునే ప్రయత్నం అని అన్నది చెయ్యాలి. సో అది చెయ్యాలి అని అంటే ముందు మన వీక్నెస్ ఏంటో మనకి తెలియాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ so that is the reason we should know about our strengths and weakness. And the last one is to grow further and faster. సో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలి. ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక కెరియర్ లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటారు కదా, అలా సెటిల్ అయినప్పుడు మన కేపబిలిటీస్ మనకి హెల్ప్ అవ్వాలి. ఓకే, దోస్ ఆర్ లైక్ ఆర్ వెపన్స్. మనది మనకి వెపన్స్. సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక టీచర్ కి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఏది ఉండాలి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? మంచి స్టూడెంట్ లా టీచింగ్ స్కిల్స్. సారీ, టీచింగ్ స్కిల్స్. టీచింగ్ స్కిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఎనీ అదర్ పర్సన్? మేడం పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి మేడం. yes madam. okay, Yes, madam. yeah, Okay, madam. next, any Yes, madam. other skill? Yes, madam. Loud Yes, voice. madam. See. Yes, madam. Yes, Wait, madam. Yes, madam. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేజ్ ఫియర్ అని అన్నది లేకుండా ఉండాలి, మాట్లాడగలిగేలా ఉండాలి. he or she should have good voice. అంటే Yes, madam. okay, your classrooms will be very big. And ఒక hello, mute your mics.
Mute your mics. Okay, these are the reasons. అంటే ఈ 4 reasons వల్ల మనం మన strengths గాని weakness గాని మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సపోజ్ మనం ఒక పోలీస్ జాబ్ కి అప్లై చేసాం అనుకోండి, అక్కడ మన స్ట్రెంగ్స్ ఏమని చెప్పాలి? మేడం బ్రేక్ అవుతుంది. Is it okay now? ఓకే మేడం. సౌండ్ ఇసుకుయి మేడం. Wait. Is it okay now? Is my voice clear? Okay. If you want to apply for teaching job, then ఈ స్ట్రెంగ్స్ ఏమని ఉండాలి? మన ఒక పోలీస్ జాబ్ అప్లై చేయాలి అని అంటే మనకి ఎటువంటి స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉండాలి? ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ మేడం. ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటాయి? సారీ, గుడ్ క్వాలిటీ. ఎలాంటి స్ట్రెంగ్స్ ఉంటే పోలీస్ జాబ్ కి యాక్సెప్టబుల్? ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ కరేజ్ మేడం. So the person should be fit enough. Fit గా ఉండాలి. బాగా చదివితే పోలీస్ జాబ్ కి సెలెక్ట్ అవుతాం మేడం. సిసి ఒక పోలీస్ జాబ్ కి అప్లై చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిట్ గా ఉండాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ he should have some logical thinking. కరెక్ట్ గా ఒక అసెసిబిలిటీ అని అన్నది కరెక్ట్ గా ఉండాలి. అంటే ఏదైనా ఒక కేసు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ ఎవరు కల్ప్రిట్ అని అన్నది తెలుసుకోగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి. ఎనలైజింగ్ స్కిల్, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని లోతుగా పరిశీలించి కరెక్ట్ గా ఒక డెసిషన్ కి వచ్చే ఒక స్కిల్ ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దీస్ స్ట్రెంగ్త్స్, జస్ట్ రికగ్నైజ్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఫర్ యువర్ కెరియర్. అలాగే మీకు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నది. చూస్ ద కెరియర్స్ విచ్ నీడ్స్ హార్డ్ వర్క్. డాక్టర్ కెరియర్ కి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఆర్ మీకు ఒక లాజికల్ థింకింగ్, బాగా లాజికల్ గా ఆలోచించగలరు అని అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ మ్యాథ్స్. యూ కెన్ గో ఫర్ మ్యాథ్స్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ లైక్ దట్. అలాగే అంటే మన స్ట్రెంగ్స్ ఎలాంటివి మన స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి అని రికగ్నైజ్ చేసుకొని you have to choose your career, and that is the reason and for knowing our strengths and weakness. Now moving to the next slide. How to portray your weakness as a strength. అంటే మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ what is your tell about yourself అంటారు. Then you have to give your complete self introduction, and at last you have to tell about your strength and weakness. సో అక్కడ మన వీక్నెస్ ని కూడా మన స్ట్రెంగ్త్ గా ఎలా చూపించాలి అని అనేది చాలా లాజికల్ క్వశ్చన్. సో అక్కడ మీరు ఏం చెప్పాలి? బీ ఆనెస్ట్ అండ్ చూస్ అ రియల్ వీక్నెస్. సో ఏదో చెప్పాలి అని అన్నట్టుగా కాకుండా జెన్యూన్ గా యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ జెన్యూన్ వీక్నెస్ అండ్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ యూ హ్యావ్ వర్క్ టు ఓవర్కమ్ దట్ వీక్నెస్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఒక స్టేజ్ ఫియర్ అన్నది మీకు ఒక వీక్నెస్. సో స్టేజ్ పైకి వెళ్ళి అందరి ముందు మాట్లాడలేను అని అనేది మీకు ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది. అలాంటి వీక్నెస్ ని మీరు దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు అని అన్నది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. సో నేను ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మాట్లాడడానికి ట్రై చేశాను. అండ్ ఫర్దర్ I have made many tries to overcome that stage fear. Either it is wrong or right, I started to speak in front of the group. అలా మనం ఒక గ్రూప్ ముందు వెళ్ళి అది నేను రైట్ మాట్లాడినా రాంగ్ మాట్లాడినా కూడా అలా నేను వెళ్ళి వాళ్ళ ముందు మాట్లాడడానికి ట్రై చేశాను. అండ్ ఇన్ దట్ ట్రయల్స్ I made an overcome with my weakness, and now I completely get rid of that stage fear. సో ఆ స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా నేను చేసుకోగలిగాను. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. In this class, we learned so many
things. Okay, now see, I am generalizing the lesson session. ఈ సెషన్ లో మనం ఏమేమి ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి లిజన్ సైలెంట్లీ. ఈ సెషన్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే how to give your self introduction, how to tell your name, your age and your place, your educational qualification, and how to tell about your family background and your profession, aspiration, మీ aim ఏంటి, మీ goal ఏంటి అనుకుంటున్నారు, and next about your hobbies, and the other thing is about your ideal person. And also you learned about some strengths and weakness. Okay, now can anybody tell some of your self introduction? At least మీ self introduction చెప్పగలరా ఎవరైనా కూడా participants నుంచి? No ma'am. Please try to tell. అంటే మీకు ఒక షీట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కదా, ఆ షీట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పగలరు. ఎనీబడి మేక్ ఎ ట్రయల్, గివ్ ఎ ట్రయల్, గివ్ ఎ ట్రయల్. ఎవరైనా చెప్పగలరు? See, first of all I will tell my self introduction. అలాగే మీరు ఫాలో అయ్యి ఎవరైనా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. We will try, madam. I am K Madhuri. Tomorrow class is Father's name is K Narasimhamurthy, Mr. K Narasimhamurthy. My mother's name is Mrs. Lakshmi. Hello. Completed MA BEd. My educational qualification is MA BEd. I MA English Literature from Geetham University, and I completed my BA from University. I am from Vijayanagaram. I am 35 years old. I want to become as a teacher, and currently I am working as a functional English and life skills trainer. My hobbies are reading books and cooking, and my role model is my maths teacher. See, I nearly covered all the points. My role model is Virat Kohli. Request, I am hoping any of the person from the participants. మీ పార్టిసిపెంట్స్ నుంచి ఎవరైనా కూడా వచ్చి మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వగలరా? జస్ట్ ప్యూర్ 4 lines, not completely. Yes, madam. అయినా చెప్పొచ్చు. Yes, Yes, madam. yes, please tell. Please tell. My name is Divya. I'm studying is. My name is also Wait. Let Divya complete her self introduction. Okay, Divya, continue. My name is Divya. I'm studying in the second year. I am studying. I'm studying this second year. My group is MPSW. My father name is Kotes. No, my father's name is Mr. You have to my father's name is Mr. You have to tell like that. My father is Mr. Kotes. My father's name is Mr. My father's name is Mr. Kotes. Okay. My mother's Name is Miss. My name is Kamal. Mrs. Pujji. Okay. Okay, Divya. Clap for your effort. And any other person? Yes, madam. Yes. Tell me, what's your name? Madam, my name is Bhushan Kumar, madam. Okay, tell your self introduction. My name is Bhushan. Wait, let Mr. Bhushan complete his self introduction. Mr. Bhushan, please continue. Madam, my name is Bhushan Kumar. I'm studying inter second year MPC. Okay.
My father name is Mr. My Anand. father's name is. You have My to father's name tell is my father's. Okay. Okay, ma'am. My mother's name is Mrs. Bhuneswari. Good. Okay. Madam, Wait. Let Mr. Bhushan complete his self introduction. ఇక్కడ లేడే మేడం, ఇక్కడ మేడం Madam, sorry, madam. Bye, madam. Bhushan. Madam, can I tell madam? Okay, ma. You tell. My name is Tabassu. I am studying second year. My father's name is Mr. Ishad Ahmed. My mother's name is Sadra. Okay. Next. Continue with the other topics. What is your village name or where are you from? I am living in I'm living in. Yes. my negative. I am living in Tirupati. Okay, you are living in Tirupati. Tell about your age. My age is 15 years. Okay, I'm 15 years old. Hi, madam. Wait. I'm from Okay. Patala. Everybody, please be silent. ఒక పర్సన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు give respect and వాళ్ళని మాట్లాడనివ్వండి. Let him or her speak. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు రేపు అసైన్ చేసేది వర్క్ ఏంటి అంటే రేపు ఫస్ట్ జస్ట్ ప్లీజ్ బీ లిసన్. Please listen, everybody. Now we have learned so many phrases to express your self introduction to the other person. అంటే మన ఎదుటి పర్సన్ కి మన సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా చెప్పాలి అని అనేది డిఫరెంట్ ఫ్రేజెస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. Now you prepare a self introduction of yourselves. మనం ఈ ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేస్తూ write your name, your age, your native place and your qualification. And any of your work experience, you don't have work experience, I think, and your hobbies, role models, and your strengths and weakness, particularly your strengths and weakness. Mention all these in your self introduction, and tomorrow I'm hoping at least 4 to 5 persons from these participants will tell their self introduction. Okay, is it clear? Yes, ma'am. It's clear, ma'am. Okay, complete the worksheet, and this is the assignment for the next exam. Yes, tell me. If you have any doubt, you can ask. Ma'am, daily classes Yes, are. చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? Who is speaking? డైలీ ఎంతకు ఉంటుంది మేడం క్లాస్? Daily 2 to 4. We'll have the session from 2 to 4. మధ్యాహ్నం 2 నుంచి ఈవినింగ్ 4 వరకు క్లాసెస్ ఉంటాయి. These are very useful. అంటే మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది ఒక బేసిక్ లెవెల్ నుంచి నేర్పడం అన్నది జరుగుతుంది. బెటర్ try to communicate. Don't just sit and listen. మనం వినడం కాకుండా మనం కూడా సెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటే you can learn some new things. Okay, ma'am. Okay. Try to participate and try to learn. అంటే ఏ రోజు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ఆ రోజు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. Then only these sessions will be very useful for you. And thank you for giving me this opportunity. Thank you. Have a nice day. Thanks, Bye, ma'am. Bye. Have a nice day. Bye, madam. Bye, madam. Bye, madam. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you. Bye.
Bye. You can leave the meeting. You can leave the meeting. Bye, madam. Okay, okay. Have a nice day. Bye, madam. All of my friends. Let's meet next day. Okay, bye. Okay, bye, ma'am.